ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ بات چھوڑی تھی. وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت کے کام سمر جاتے ہیں. من ان تنزل بی غضبک، کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر، او یحل علی سخطک، اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی. لک العتبی حتی ترضی، میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. ولا حول ولا قوت الا بک، تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت. سیرت کی شورۂ آفاق کتاب ہے رحمت للعالمین، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ طائف کے حوالے سے اس دعا کا بہت خوبصورتی سے تذکرہ کیا گیا. میں نے یہ دعا آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھی، ان الفاظ کو اس لیے سامنے رکھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کس قدر متاثر ہو جاتی ہیں، اور غصے کی کیفیت میں تو انسان آپے سے باہر ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی. غم اور غصے کو کنٹرول کرنے سے ہی انسان سیدھے راستے پر چل سکتا ہے. غم انسان کی زندگی کھا جاتا ہے. غم تو کینسر ہے، انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتا، اور غصہ تو انسان کو جلا ڈالتا ہے. کیسے کنٹرول کریں غصے کو، کیسے کنٹرول کریں غم کو؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنے شدید غم کے موقع پر، ایسی ذلت پر، اتنے برے رد عمل پر کیسے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے سنبھال کے رکھا. جانتے ہیں کیا راز ہے؟ بندہ ہمیشہ جس چیز سے خراب ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے. دیکھیے، یا تو بندہ اپنی طرف رخ کر سکتا ہے، یا وہ اپنی ذات کے باہر کسی کی طرف بھی رخ کر سکتا ہے. ہم سے جو مطلوب ہے وہ یہی کہ ہم سدا ہی اپنا رخ اپنے رب کی طرف رکھیں، اور رب کی طرف رخ رکھنے والا کامیاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا رخ ہمیشہ اپنے رب کی طرف رکھا اور کامیاب رہے، اور ہمارے لیے بڑا گہرا سبق چھوڑ گئے. تو آپ کی زندگی میں اللہ کا رنگ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، کسی موقع پر وہ رنگ پھیکا نہیں پڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کامل کی زندگی تھی، اور اس زندگی میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات سپرد کرنے والا اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر سپیچ کے شروع میں کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کا رنگ دراصل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی زندگی کے ہر معاملے کا رخ اپنے رب کی طرف کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا ہر معاملہ اسی کی ذات سے متعلق ہو جائے. حلم کے حوالے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال کو بھی ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں.
सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला ही की तरफ रुख रखा। जैसे सूरह यूसुफ की आयत नंबर 76 और 77 में आता है कि उसने अपने भाई के थैले से पहले उनके थैलों से इब्तिदा की। जब बादशाह का प्याला खो गया और जब तलाशी शुरू हुई तो इस तरह से तलाशी शुरू की, फिर अपने भाई के थैले से उसे निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की कि वो बादशाह के कानून से अपने भाई को नहीं रख सकता था, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं, और हर साहिब इल्म से ऊपर एक सब कुछ जानने वाला है। उन्होंने कहा, अगर उसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की है। तो यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में छुपाए रखा और उसे उन पर जाहिर नहीं किया। उसने कहा, तुम बुरे दर्जे के लोग हो और जो कुछ तुम बयान करते हो अल्लाह ताला उसको ज्यादा जानने वाला है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उस वक्त पे मिस्र में इक्तदार पर फाइज थे और उनके अपने भाई उनसे गल्ला लेने के लिए आए थे। बादशाह का प्याला जब गुम हुआ और बिन्यामीन के थैले से वो प्याला निकल आया, तो वो जो 10 भाई थे वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई यामीन के हवाले से एक ऐसी बात करने लगे जिसकी कोई जड़ बुनियाद नहीं थी, लेकिन सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इख्तिदार होने के बावजूद कैसे हिल्म से काम लिया। अपने भाइयों को उस मौके पर कुछ नहीं कहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज्यादती को कैसे माफ किया, अल्लाह ताला की तरफ रुख रखा। जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, लोग अपने आप को देखते हैं, मुझे कौन सी बात बुरी लगी, मुझे क्या चीज महसूस हुई, मुझे फलां चीज ने बहुत मुतासिर किया। पैगंबरों की जिंदगी से हमें अल्लाह का जो रंग मिलता है वो ये कि वो अपनी जात के रेफरेंस से नहीं सोचते थे, बल्कि अपने मामलात को अल्लाह ताला की तरफ उनका रुख कर देते थे, अल्लाह के सुपुर्द कर देते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में भी हम देखते हैं, आपने गुस्से के मौके पर कैसा तर्ज अमल इख्तियार किया, हमेशा हिल्म का मुजाहिरा किया। ओहद के दिन जब आपके रुखसार जख्मी हो गए थे और आपके दांत मुबारक शहीद हो गए थे और खुद आपके सर मुबारक में खुद पैवस्त हो गया था, उस वक्त भी आपने फरमाया, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत देना ये जानते नहीं। ये बुखारी की 3477 नंबर रिवायत है। ये अफ़्व दरगुजर, ये सब्र का कितना आला मकाम है। जुल्खवैसरा ने आपसे कहा था इंसाफ करें। इस तकसीम से आप अल्लाह की रजा नहीं चाहते। आप इमेजिन कर सकते हैं, अल्लाह के नबी को कोई आम आदमी कहता है कि आप इस तकसीम से अल्लाह की रजा नहीं चाहते। उस पर आपने बुर्दबारी का मुजाहिरा करके फरमाया, वही हक, मैं अगर अदल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। ये बुखारी की 3138 नंबर रिवायत है। एक देहाती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर से पकड़कर खींचा इतनी शिद्दत से कि आपकी गर्दन मुबारक पर उसका निशान पड़ गया। उस वक्त आपने कहा, यानी देहाती ने आपसे कहा, अल्लाह ताला ने आपको जो माल दिया है मेरे 2 ऊंटों पर उसको लाद दो, क्योंकि आप जो माल देंगे वो ना आपका है ना आपके बाप का है। आपने बुर्दबारी का मुजाहिरा करते हुए सिर्फ यही फरमाया, सारा माल अल्लाह ही का है, मैं तो उसका बंदा हूं, मगर जो कुछ तुमने कहा है उसका बदला चुकाया जाएगा। देहाती ने जवाब दिया, नहीं। आपने पूछा क्यों? उसने कहा, क्योंकि आप बुराई के जवाब में बुरा नहीं करते। आपने मुस्कुराकर हुक्म दिया, इसके 1 ऊंट पर जाओ
और दूसरे पर खजूरें लाद दी जाएं। ये बुखारी की 6088 नंबर रिवायत है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गुस्से पर काबू पाते थे। आज एंगर मैनेजमेंट के लिए दुनिया की यूनिवर्सिटीज में कितनी तालीम दी जाती है। साइकोलॉजी का ये कितना अहम चैप्टर है। आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, इस सिलसिले में हमारी बातचीत जारी रहेगी छोटी सी ब्रेक के बाद।